नमस्कार अशोक दास गपसप्र यही अध्याय को आपको स्वागत। गपसप 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 1936 एप्रिल पहलारे ओडिशा जन्म नहीं एवं आज हूँ 2026 एप्रिल पहला एवं 2036 माने आउ 10 वर्ष पर ओडिशा को 100 वर्ष पूरी यही 10 वर्ष जो आम पाखे अच्छी ओडिशा 100 वर्ष रे पहुँचला बेलू आम एमती कौन करवा जो ओडिशा को एक विकसित ओडिशा भाव देखा एवं से विकसित ओडिशा केवल कागज पत्र नुहे वास्तव क्षेत्र में एवं जोठी सबू लोकों मुहर हस फुटुव। आज से संपर्क में आलोचना पाई आम सहित उपस्थित अच्छा प्रशासन रे दीर्घ अभिज्ञता अर्जित जड़े दरदी मनीष प्रसन्न कुमार मिश्र। नमस्कार। नमस्कार। आपण जड़े आईएएस ऑफिसर भावे ओडिशार विभिन्न जगह काम करिसेंती एवं दिल्ली रे मध्य काम करिसेंती। ओडिशा को बुली बुली सबु अवस्था निजे निरीक्षिसेंती एवं दिल्ली रे बसी मध्य ओडिशा कथा शुनिसेंती। तेणु आमे आज जो विषय रे गपसप करिवा सेटा होछि जे 2036 रे आमे ओडिशा को केमिति देखिबा। आपण को मन रे भी किसी स्वप्न थिबो किसी तो अफसोस थिबो सब विषय रे आलोचना करिबा। धन्यवाद अशोक बाबू। पुणी थे आम सुजोग पाइचे गपसप करवा लगी एवं आज आपण जो विषय उपस्थापन करिसेंती सेटा नितांत गुरुत्वपूर्ण जे 2036 रे आमर स्वप्न हवा दरकार जे आम राज्य विकसित तो हो किंतु अधिक मानववादी हो, आम प्रशासन मानविकता द्वारा प्रभावित हो बेसी। मोर स्वप्न 2036 रे गोटे ओडिशा पाई गोटे नूतन राजधानी जोठी शासनर केंद्रस्थल होबो किंतु तार विशेषत्व होबो तार निराडंबरता एवं तार क्षुद्र साइज क्षुद्र आकार एक सांकेतिक भाव में आम नवा एवं तार अवस्थितिता कौटी हम ता अवस्थिति दया नदी कूल एगेन गोटे सांकेतिक शब्द मु व्यवहार करुच्ची। दया नदी कूल जोटी दयाटा प्रिडोमिनेंट होकरी रहिबो एवं सेटा गोटे अशोकर हाथी गुंफा जो पहाड़ रही से पहाड़ तले से राजधानी हम से भी गोटे सांकेतिक चित्र मु आंकीची मनरे एवं सेटा से राजधानी को देखिले जमिति सरकार उद्देश्यटा जना पड़ुथबो सेठी मानविकता प्रमुख हम जस्टिस न्यायटा प्रमुख हम यहीटा हम आम शासन रूपरेखा मोटामोटी भाव गोटे संवेदनशीलता प्रकाश पाइब। एक संवेदनशील प्रशासन होची सर्वोपरि आवश्यकता वर्तमान 2036 रे एटा निहाती लाउडली एटा प्रतिफलित हवा मोर इच्छा। एठी गोटे कथा उठची तो लोक मन रे से कथा प्रश्न थाई पारे। सरकार मध्य चाहूचंती जे नुआ आपनकर विधानसभा एवं नुआ सचिवालय कोठा तैयारी हो एवं आपण ये जो प्रस्तावटा दौरान वर्तमान जो आमर विधानसभा रही जो सचिवालय रही तार कार्यकारिता कौन हम भांगिबा कार्यक्रमटा स्थगित रहू
এটা ଅନାବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୁଏତ ସେ 9 ମହଲା କୋଠାଟା ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୂଳିର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ନୁହେଁ। ଯଦି ଭଙ୍ଗାଯିବ ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡିମୋଲିସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ତଳକୁ ଆପେ ଆପେ ଖସିଯିବ, ତା ଦେହରେ ଶବ୍ଦ ହେବନି କିମ୍ବା ଧୂଳି ଆଜିକାଲି ତ ହେବନି। ସେମିତି ଆଜିକାଲି ବିଦେଶରେ ଅନେକ ହଉଛି। ଜାଗାରେ ସେମିତି ଡିମୋଲିସନ୍ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ତା ପାଖ ଆଖ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ଜାଣିକିରି ଯେ ତା'ର ବୟସ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ତା'ର ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ସେଟା ଗୋଟେ ମୋ ମତରେ ଅଦରକାରୀ, ଦରକାର ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଠି ପ୍ରଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକେସନଟା ବି କେମିତି? ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଚିବାଳୟ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଆକାରରେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ରାଜମାର୍ଗର ସାମ୍ନାରେ, ତାହାର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହେବ, ଏଇଟା ବି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ମୋର ବିଚାରରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଧାନସଭା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ନୂଆ ସଚିବାଳୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ମୁଁ ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ସେଇ କଳ୍ପନାରେ ଯେ ସେଠି ଆମର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବି ସେଠି ହେଉ, ତିନୋଟି ଯାକ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଧଉଳିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ଡିଜିଟାଲ ଏଜ୍ କଥା କହୁଛେ, ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କରିବା ଅନେକ କିଛି ସମ୍ଭବ। କରିହେବ। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସଚିବାଳୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, କେତେ ଜାଗା ତା ଦେହରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତା'ର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ବି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ନୀରବ, ନିଶବ୍ଦ, ନିଶ୍ଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏମିତି ପଇସା ଅପବ୍ୟୟ ନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ସୁଡ୍ ବି ଅଲସୋ ସୋ ସିମ୍ପଲ୍ ୟେଟ୍ ଏଲିଗେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେବ ଆମର ପ୍ରଶାସନର ରୂପରେଖ। ଏଇଆ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଇଏ ତ ଗଲା ବ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟର କଥା। ତ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ରହିଲା, ଆମେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ବିକାଶ ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳଟା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପାଇପାରିବା ଆମ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଏଇଟା ଅଶୋକ ବାବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଇକୋନୋମି ସାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ $125 ବିଲିୟନ୍। ଆମେ କହୁଛେ 2036 ବେଳକୁ $500 ବିଲିୟନ୍ ଇକୋନୋମି ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକଦମ ଅସମ୍ଭବ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଇଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବା ଏବଂ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ହେବା ଏବଂ ଆଜିଠୁ ବହୁତ ଜୋରରେ କାମ କରିପାରିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୁଏତ ଇକୋନୋମିଟି ଆମେ 200 ମିଲିୟନ୍ କି 200 ବିଲିୟନ୍ କିମ୍ବା 250 ବିଲିୟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆଚିଭେବଲ୍, ଡୁଏବଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଏମିତିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାର ଜେଷ୍ଟେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ କମ୍, ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ପସିବିଲିଟି ବେଶୀ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ଟା ବେଟର୍ ହେବ 10 ବର୍ଷରେ ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ 3-4ଟି ସେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଟୁରିଜମ୍ ସେକ୍ଟର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେକ୍ଟର, ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ସେକ୍ଟର ଆଉ କୃଷି ସେକ୍ଟର ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର, ଯେଉଁଠି ସହରୀକରଣ ବେଶୀ, ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ, ସେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଆମର ଜିଡିପି, କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଜିଡିପି, ତା'ର ଅଧିକାଂଶ ସିଂହଭାଗ ସେ ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ହିଁ ଅରିଜିନେଟ୍ କରେ।
ତେଣୁ ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ରହିଛି। ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କେତେ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେଇଛି, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଟାଉନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଟାଉନ୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ତ ଆଙ୍କର ଫେର ଦରକାର, କ'ଣଟା କେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ଟା ହେବ, ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ କରନ୍ତେ ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ, ଦୁଇଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ କନସିଡ଼ର କରିକିରି ଯଦି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ସହର ଗଢ଼ନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୋଧେ ସହରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସରଳ ହୋଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପାରନ୍ତା। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆସିଛେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ବହୁତ ଉଗ୍ର ଭାବରେ ମାର୍କେଟିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବଢ଼ୁଛି। ସେ ବି ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଦୁନିଆରେ ସେଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଅନଆଭଏଡ଼େବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିରିଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଯେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିବ, ସେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଇଭେନ୍ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ କେତେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଥିଲା, କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ। ଇଭେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥର ରୂପ ବଦଳି ଯାଉଛି। ହେଲିକପ୍ଟରର ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି ସେଠି, ସେଠି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଟୁରିଷ୍ଟ ବୋଧେ ବେଶୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରବାହର କିଛି ଅଂଶ କାହିଁକି ନ ନେବା? ପ୍ରକୃତରେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି ପୁରୀକୁ, ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯାହା କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନି, କାରଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେମିତିକା ଗୋଟେ ପୁରୀଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହରରେ ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ପୁରୀ ସହରରେ ଅନେକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ୍ସ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ନଥିଲା ଏବେ ତାହା ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେମିତିକା ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଘଟଗାଁରେ ହେଲା, ଘଟଗାଁ କଥା ମୁଁ କହେ, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋରନ୍ଦା ଗୋଟେ ନୂତନ ଧର୍ମ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତା'ର ପୀଠସ୍ଥଳ, ଏବଂ ସେ ଧର୍ମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏତେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ନବୀନତା, ତା'ର ମହାନତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଅନେକ ଆମର ଲୋକ ବସବାସ କରିବା ଲାଗି ବି ଚାହିଁବେ। ସେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ହୁଏତ 10-15 ବର୍ଷ ସେଇଠି ରହିବାକୁ ବି ଚାହିଁବେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, 100ଟି ଘର ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରନ୍ତା ସେଠି। ସେମିତି ହେଇକରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତେ ଗୋଟେ ପୀଠ ଆମର ଶରଣକୁଳରେ। ସେଠି ମାନେ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ସେ, ଅଥଚ ସେ ଜାଗାରେ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଆରଡ଼ି ହେଲା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିଲି, ପ୍ରାୟ ଆମେ 20-30ଟି ଜାଗା ଏମିତି ରହନ୍ତେ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜନବସତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଆମର କୋରାପୁଟ, ଫୁଲବାଣୀ, ଗଜପତି ସେଇ ଏରିଆରେ 3000ରୁ 4000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ବହୁତ ରମଣୀୟ ଜାଗା ଅଛି। ସେମିତିଆ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆମେ 10-15ଟି ଜାଗାରେ ବି ଛୋଟ ଜନବସତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାଇମେଟ୍, ସେଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କ୍ରପ୍ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଆମର ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତା। ଏସବୁ ଥିଲାଗି ଗୋଟେ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର, ଏବଂ ଗୋଟେ ୱି ମଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗେ ଏମିତି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ କ'ଣ ଲୋକେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯିଏ ଯେମିତି ନିଜର ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲୋକ ଗଲେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି କିଛି କରାଯାଆନ୍ତା, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଇପାରନ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ। ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ର ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଉଛି ଏମିତିଆ ଯେ ଯେତିକି
ଇକୋ କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଇଛି, ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍, ତାର ସାମୂହିକ ଭାବରେ 20,000 ରାତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ରାତିର ସୁବିଧା 20,000 ନାଇଟ୍ସ। ତେଣୁ ତା ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହେଉଛି 75%, ଭଲ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହେଉଛି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇକିରି ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ, ଟେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ସେଠି କରିଛେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଉଛି 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କି ତାଠୁ ବେଶୀ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରେଇଥାନ୍ତୁ, ସେଇଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘର ଭିତରେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ କନସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, କେତେ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କେତେ ପରିବାର ତା ଦେହରେ ଚଳିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଟାଇ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର 2036 ବେଳର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡୁଏବଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ବେଶୀ ରହିବା କଥା। ଲୋକ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକାଶରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସରକାର ଗୌଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ତା ଦେହରେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଦେଶରେ ନର୍ସଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ନର୍ସିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସଙ୍କର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ତା'ର ବୋଧେ ମାନେ 100% କି 200% କମ୍ ନର୍ସିଂ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଆମେ କଲେଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତେ, 10,000 ନର୍ସ ଯଦି ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦରେ ଚାକିରି ପାଇ ରହନ୍ତେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବି ମିଟ୍ କରି ହୁଅନ୍ତା। ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଡୁଏବଲ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍, ତା କରି ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି, ଆମ ସାନ ନାତିର ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କୋଚିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସେ ପଢ଼ୁଛି, ତା ମା ବାପା ଚାହିଁଲେ, ଭଲ ଟିଚର୍ ପାଇଲେନି ସେଠି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେ ପିକ୍ଡ ଅପ୍ ଆ ବ୍ରାଇଟ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟିଚର୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିଚିଂ କଲେ। ସେ ପିଲାଟି କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡରୁଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କୋପ୍ ଯେଉଁଟା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଡୁଏବଲ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍। ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ କାହିଁ କରିବାନି? ମୋର ଝିଆରୀଟିଏ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ସେ ତା'ର ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଛି ଏଇଠୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଛି। ଆମେ ନାଚ ବି ସେମିତି, କେତେ ପିଲା ବି ଆମର ୟୁଏସ୍ରେ ଶିଖୁଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ୟାର ଅନଲିମିଟେଡ୍ ସ୍କୋପ୍। ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘଦିନ ପ୍ରଶାସନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମର ନିହାତି କାମ କରିବା ଉଚିତ? ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କ'ଣ? ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଗରିକ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସିଟିଜନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସିଟିଜନ୍ସଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା। ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ 7, 8, 10 ଦଶନ୍ଧିରେ ସିଟିଜନ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୌଣ କରିଦେଉଛୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ପିଟିସନର୍ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତକରଣ ସିଟିଜନ୍ର, ଏଇଟା ମୋତେ ବାଧୁଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ବଟମ୍ ଅପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମାଗିବ କ'ଣ? ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ତାରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ସେ ତା ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲଟା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଟି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ସରକାର ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ।
ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ, ସମାନତା ନାହିଁ। ସରକାର ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଇଏ ବିଚରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସେ କେମିତି ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରିବ? ସେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ରିଲିଫ୍ ଆଣିଲା, ତୁମେ ସେ ରିଲିଫ୍କୁ ବେଖାତିର କରିଦେଉଛ, ପୁଣି ଉପର କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ। ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲି, ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କେସ୍ରେ, ଲେବର କେସ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲେବରର ଗୋଟେ ୱାର୍କର ଯଦି ଗୋଟେ କେସ୍ ଜିତିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର କେସ୍ କରିବନି, ଆପିଲ୍ କରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯେଉଁଟା ମାନବିକତା ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଜିତିଲା ମାନେ ଆପଣ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ପରେ ବି ସେ ତାମିଲ ହେଉନି, ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ୟାର ଆକାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମର ସରକାର କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା। କିଏ କରନ୍ତା? ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତେ। ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଆମର ନାଗରିକ ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ରହିଛି ଆମର ସିଷ୍ଟମରେ, ଯେଉଁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍, ସେ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ ବା ଏଠି ସହରରେ ଅର୍ବାନ୍ ବଡି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦେବା କଥା, ସେଇଟା ଅନେକ କିଛି କ୍ଷମତା ହୁଏତ କାଗଜ କଲମରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକେ ତାର ସୁଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କାଗଜ କଲମରେ କରିଛେ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ବି କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ, ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଆନ୍ତରିକତା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଭିଲେଜ ଲେଭେଲ ପଞ୍ଚାୟତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏତେ ଉତ୍କଟ, ଏଠି ପ୍ରାୟ 50,000 ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନରେ 15-16 ଗାଁ ଅଛି। ସେ ଗାଁର ମାନେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ବିରାଟ ବିରାଟ। ସେ ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବାଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ? ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ କାହିଁ ହେଉନି? ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ 3-4ଟି ଗାଁକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନାଗରିକର ଏଣ୍ଟାଇଟଲମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ମୋର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାଇଟଲମେଣ୍ଟ, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୁଡ଼ମୁଲୁ ଗାଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ହେଉ, ଯେଉଁ ଏକଦମ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁ, ଯେତେ ଅନଗ୍ରସର ଗାଁରେ ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୋର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମୋର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଅଧିକାର। ମୋର ଗୋଟିଏ ମହିଳାର, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ସେଫ୍ ଡେଲିଭରି ମୋର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଗୋଟେ ଛୁଆର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ହେବ କିମ୍ବା ତା'ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବ, ତା'ର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏସବୁ ବ୍ୟାପକ ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକାରର ପରିଭାଷା। ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 100, ସେ ଗାଁରେ ଏଇସବୁ ସୁବିଧା ଆପଣ କେମିତି ଦେଇପାରିବେ? ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯଦି ସେନ୍ସସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ 100ରୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବା ଗାଁ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି, ଆମେ ଗୋଟେ କନସଲିଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଭିଲେଜେସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗାଁ, ତାପରେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ।
ତାପରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପପୁଲେସନ୍ ଯଦିଓ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁ ସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟଲି ବେଶୀ। ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିବାର ଓଡ଼ିଶା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅନଭାୟାବୁଲ୍ ଭିଲେଜେସ୍। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା ଯେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେଥିରେ? ଆମେ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଭାବିବା, ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦରକାର। ସରକାର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଏକଦମ ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି କରିବେ ଏବଂ ଯିଏ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁନି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଲେ ତାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ। ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଟୁରିଜମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ବହୁତ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଜମି ଶୀଘ୍ର ଦେଇ ଜମି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସବସିଡ଼ି ତାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରପ୍ ଇଏ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପାୱାର ଟୁ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ ଫର୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ମଚ୍ ମୋର୍। ସେମାନେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟର ସିଂହଭାଗ ଲାଭ ସେ ଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ରବି ଧାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ରବିରେ ଯେଉଁ ଧାନ ହେଉଛି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଧାନ ଚାଷୀ ଆଇଦର ଧାନକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବିକିବେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଲୋ ଡ୍ୟୁଟି କ୍ରପ୍ କରିବେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରନ୍ତା। ମହାନଦୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା 25 ବର୍ଷ କାଳ ହୀରାକୁଦ ତଳକୁ ଆମେ କୌଣସି ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମହାନଦୀରେ ନେଲେନି, ଅଥଚ ମହାନଦୀ ହୀରାକୁଦ ପରେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇନି, ତାହାର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବ ଏବଂ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ନା ଘର ବୁଡ଼ିବ, ଗାଁ ବୁଡ଼ିବ, ଜଙ୍ଗଲ ବୁଡ଼ିବ, କିଛି ବୁଡ଼ିବନି। ଅଥଚ ଆମର ଡେଲ୍ଟା ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଫ୍ଲଡ୍ ଟୋଟାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଦ୍ୱାରା 1.5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ବି ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଅବବାହିକାକୁ ଯିବ, ଯେଉଁଠି ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ ଅଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବେସିନ୍ରେ, ସେଠି ବି ପାଣି ଡାଇଭର୍ଟ କରିହେବ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ନାଲି ଫିତାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଚାଲିଲେ ରଣଭେରି ଦେଇ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇକରି ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ କିଛି ଥିବ। ଶିଳ୍ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ହୀରାକୁଦରେ ବିଜୁଳି ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଛେ ଏବଂ ତାପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ। ଆଲୁମିନିୟମ, ହୀରାକୁଦ ଆଲୁମିନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିକଜ ୱି ସଡନଲି ଗଟ୍ ସୋ ମଚ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଫ୍ରମ୍ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ତେଣୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବି ବିକ୍ରି ହେଲା ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ମେଟାଲଜିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଠି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ମୁଁ ସେଥିରେ ସହମତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲାଣି ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ MSME ସେକ୍ଟର, ତ ସେଇ ସେକ୍ଟରଟି ଗୋଟେ ରୁଗ୍ନ।
से कागज कलम रे चली बेसी मोर फ्रांकली मोर मत हो जदिओ यार संभावना बहुत अच्छी आमे र मटेरियल रो वैल्यू एडिशन यही कॉन्सेप्ट ओडिशा रे बहुत कम करूछु ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ଯଦି ଅଧିକା ହୁଅନ୍ତା Right. ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଭେନ୍ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବି ତେଣୁ ଖାଲି ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇପାରନ୍ତା। application of power and energy to primary goods simple application ଯାହାର value addition ବହୁତ packaging ହଉ polishing ହଉ କେତେ ପ୍ରକାର rudimentary value addition ରେ ବହୁତ ଲୋକ କାମ ପାଆନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାକୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିବାରେ ମିଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହୁଛି ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁମାନେ କି ଜନଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି ଏମାନେ କେମିତି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ଉଚିତ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ତା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୋର ମତ ଯେ ସେଇ ସେକ୍ଟରଟା ଭୀରୁତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ କହିବାକୁ ତାଙ୍କର ସାହସ ହେଉନି ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇ ବ୍ୟାଧି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଆଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ କମାଣ୍ଡ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ଅଧା ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଅଧା ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ସେଥିରୁ ବି ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଦରକାର ମିଡ଼ିଆ ସୁଡ୍ ବି ସିକର୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ସେଠି ତାକୁ ମସଲା ନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ଏଠି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ସେତେ ନୀରବ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ସହମତ ହେଇପାରୁନି ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛି ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ 2036 ମସିହାରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା 2036ରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମଠ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମତତ୍ପର ଓଡ଼ିଆ ଫଳପ୍ରସୂ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏଠି ଉତ୍କର୍ଷ ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେଉ ଆମର ସିଗ୍ନେଚର କ୍ୱାଲିଟି ହେବା କଥା ଉତ୍କର୍ଷ ଆମର ଏଇ ସମାଜଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଉତ୍କର୍ଷ ଫଳରେ ଏଇଠି କୋଣାର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଠି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ ଉତ୍କର୍ଷ ଆମର ରକ୍ତରେ ଅଛି ସେଇ ରକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଉଷ୍ମ କରି ପ୍ରବାହିତ ହଉ ଆମ ଧମନୀରେ ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷ ବିକଶିତ ହଉ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ଆଜି ଆପଣ ମନର କଥା ରଖିଲେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି କେହି ଉଣାଧିକେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଇଏ ଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ସେ କେବଳ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସକ ନୁହନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏ ବୟସରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସବୁଦିନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ବେଶ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଭାବୁଛି ଆଜିର ଗପସପ୍ରେ ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଅଶୋକ ଦାସ ଗପସପ୍ର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନମସ୍କାର ଗପ ସପ